Subscribe this channel. नमस्कार दर्शक बंधु, आपण हुंतु किंबा एही पूरा दुनिया रे एपरी केही भी जणे नथिबे जे महाभारत कथा सहित परिचित नुहंती। कारण महाभारत केवल सनातन धर्मर एक धर्मग्रंथ नुहे, बरं यह समग्र विश्व रे चर्चित एक महान इतिहास भी अटे। जो कथा सहित विश्वर सर्वाधिक लोक स्वल्प किंबा बृहत मात्रा रे निश्चित भाव में अवगत अटंती। श्री महर्षि व्यासदेव द्वारा पंचम वेद रूपे विरचित यही संकुलित महान इतिहास जहाँ महाभारत महाकाव्य नाम रे प्रसिद्ध। आउ महाभारत युद्ध विषय आपण माने तो जानती जे द्रौपदी वस्त्रहरणर प्रतिशोध पई महाभारत होइथिला। आउ एहा भी जानिसंती जे द्रौपदी द्वारा अंधपुत्र अंध कही दुर्योधन प्रति असभ्य व्यवहार जोगु अपमानित दुर्योधन ताहार प्रतिकार निमंते द्रौपदी वस्त्रहरण कराइथिला। आउ प्रतिशोध पई महाभारत होइथिला। संसार रे धर्म प्रतिष्ठा निमंते जोगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा रचा जाइथिबा एही परी एक धर्मयुद्ध जहाकू संसारर समस्त प्राणी जीवन रे एक प्रेरणा रूपे आलोचना करा जाए। धर्म एवं अधर्म मध्य रे लड़ा जाइथिबा एही महायुद्ध को विश्व इतिहास रे सबुठारु भयंकर और विध्वंसकर युद्ध रूपे विवेचना करा जाए। दर्शक बंधु, आपण माने देखिथिबे कि टीवी सीरियल मानकरे चित्रण करी महाभारतर युद्ध को दर्शाइबा पई यथा संभव प्रयास करा जाइछि, किंतु वास्तव में महाभारत युद्धर रूप एपरी नथिला जहा आपण देखुछंती। आउ सही दृश्य को भी चित्र चलचित्र माध्यम रे दर्शाइबा संभव नुहे। से युद्धर रूप एपरी थिला जे जदि आपण स्वयं मूल महाभारत पढ़िबे तेबे जाई एही युद्धर वास्तविकता को बुझी पारिबे। महाभारत युद्धर क्षण प्रति क्षणर वर्णना आपण को एही परी एक महाविध्वंसकर विनाशर रूप को अनुभव कराइबो, जार भयावह विभत्सकर दृश्य रे आपण को सेना मानक अपेक्षा केवल रक्त ही रक्त दृश्य हेबो, जेउथिरे आपणक छाती थरी उठिबो। कारण इतिहास रे एही परी युद्ध आज पर्यंत केबे भी लड़ा जाई नाही, जार कल्पना ही एते भयावह। किंतु एही परी एक महान विनाशर मुख्य कारण कौन थिला? महाभारत युद्धर कारण को नहीं अनेक लोक अनेक मंतव्य दियंती। जेपरी आम समाज रे सामान्य प्रकार रे एक कथा प्रचलित रही जे नारी पई महाभारत किंबा सर्वकलेशर कारण ही नारी। बोधे हुए एही ज्ञानटी को आमे महाभारत रो ही ग्रहण करिसंती। आउ एही कथाटी को जेते सहज भाव रे कही हुए कौन सतरे एक नारी पई ही महाभारत होइथिला ना पाई ओ कारण मध्यरे किछि अंतर रहिछि। एही परि भी कथावाचक हुंतु तथा नाटक किंबा चलचित्र सेथिरे मध्य महाभारतर मुख्य दोषी रूपे द्रौपदी को ही दर्शा जाउछि। कारण द्रौपदी माया महल रे अंधपुत्र अंध बोली कही दुर्योधन को अपमान करिथिले। सही अपमानर प्रतिशोध पई द्रौपदी को वस्त्र हरण होइथिला एवं वस्त्र हरणर प्रतिशोध पई महाभारत युद्ध होइथिला। जदि कथाटी एही परी तेबे स्वाभाविक भाव रे द्रौपदी को ही दोषी कहा जाई पारे, किंतु जदि केवल प्रतिशोध पाई ही कौनसी एक युद्ध को लड़ा जाए तेबे ताहा धर्म युद्ध किपरि होई परिबो? किंतु महाभारत युद्ध को तो एक धर्म युद्ध नाम रे विवेचना करा जाए। दर्शक बंधु, एथिरे शंकार विषय यह जे महर्षि वेदव्यास महाभारत रे एही परी जने नारी को विशेष सम्मान सह एक धैर्यर प्रतिरूप तथा एक देवी भाव रे संबोधन करिसंती काहीकि जे निजर प्रतिशोध पई समग्र आर्यव्रत को विनाश मुख को ठेली देले। प्रश्न यह जे धर्म को अनुसरण करुथिबा पांडवंक सहधर्मी जदि एक दैवी गुणी और महान नारी थिले तेबे से दुर्योधन प्रति एही परी नीच अधर्म व्यवहार करिले काहीकि? कौनसी सामान्य कथारे कहार उपहास करिबा कौन एक विशेष पात्रींक पई शोभा पाउथिला कि? ना
ଏହି କଥା ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବନାଯାଉଅଛି। ମାନେ ସତରେ କ'ଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅନ୍ଧପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ ବୋଲି କହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଅପମାନ କରିଥିଲେ? ଆଉ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ଅନ୍ଧପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ ବୋଲି ନ କହିଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ମହାଭାରତ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ଏହା ଏକ ଶୋଚନୀୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଆଶଙ୍କାଜନିତ ରହସ୍ୟର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଳକ୍ରମେ ବ୍ୟାସ ଉପାଧିଧାରୀ ଅନେକ କବିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଅନେକ ମହାଭାରତ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ମୂଳ ମହାଭାରତକୁ ଜୟ ସଂହିତା ନାମରେ ରଚାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୂଳ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମହର୍ଷି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଦୀପ ବେଦବ୍ୟାସ। ସେହି ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଶେଷରେ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥନଟି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏହି କଥାକୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ସମୟ ବି ଅଧିକ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। 1953 ମସିହାରେ ଧର୍ମବୀର ଭାରତୀ ନାମକ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ଅନ୍ଧାୟୁଗ ନାମକ ଏକ ନାଟକରେ ଅନ୍ଧପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ କଥନଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ନାଟକଟି ଫେମସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1983 ମସିହାରେ ଜାନେ ଭି ଦୋ यारो ନାମରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା। क्या हो रहा है बेटा दुर्योधन? ना सती द्रौपदी का अपमान ना कर। सती? पिताजी, किसी ने तो एक दिन मेरे पानी में गिरने पर कहा लगाया था, मुझे अंधे की संतान बताकर अंधा बताया था। फिल्म शेषରେ ମହାଭାରତର ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରି ସେଥିରେ ପୁଣି ଏହି କଥନଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଣି 1988 ମସିହାରେ B.R. ଚୋପ୍ରା ନିଜର ନିର୍ମିତ ମହାଭାରତ ଧାରାବାହିକରେ ସେହି ସବୁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣ କରି ଦର୍ଶାଇଲେ, ଯାହା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସଂହାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧପୁତ୍ର ଅନ୍ଧ କଥନଟିକୁ ଅତି ଗର୍ବର ସହିତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏବେ ବି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଯେବେ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତ ଆସେ, ସେଥିରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଏ। ଆଉ ଏହି କଥନଟିରେ ପ୍ରଭାବିତ କଥାବାଚକ ମାନେ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭରି ଦିଆଗଲା ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବଡ଼ କୁଆଳିଆ ପାଇଁ ହିଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିର ପିଢ଼ି କ'ଣ ମୂଳ ମହାଭାରତକୁ ପଢ଼ନ୍ତି କି ଯେ ଏହି କଥା ମହାଭାରତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେପରି ବିଷର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିପାରେ, ସେହିପରି ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବି ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରୁଥିବା ଏକ ଛୋଟ କଥା ବି ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଭ୍ରମିତ କରିପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କଥା ମହାଭାରତର ରାଜସୂଇ ସଭା ପର୍ବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ମହଲ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ମାୟାର ଜଳକୁଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମତିଭ୍ରମ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଶଙ୍କୁନି ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ବୈଭବକୁ ଦେଖି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଦୁଃଖର କାରଣକୁ କହୁଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବୈଭବ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ହସ ହିଁ ମୋ ପ୍ରତି ଅସହନୀୟ ଓ ଅପମାନ ଅଟେ। ଆଉ ଈର୍ଷାରେ ମଗ୍ନ ଅଭିମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଖୁସିକୁ ହିଁ ଅପମାନ ମାନି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ସେଠି ଦାସ ଦାସୀମାନେ ହିଁ ହସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମାନ ହରଣ କରି ନେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଆଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନ ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଉ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମର୍ଥକ ଥିଲା ଯିଏ ଆଜିର ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାର ବାସ୍ତବିକତା ଆପଣ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରିବାର ସୁଝାବ ସେ ହିଁ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଯେବେ ବିଦୁରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ,
ସେତେବେଳେ ଶଙ୍କୁନିର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା ସଂଯୋଗ କରି କୃଷ୍ଣ, ଦ୍ରୌପଦୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭୀମ ଆଦି ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ଉପହାସ କରିଲେ କହି ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ଏଥିରେ କେବଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମିଥ୍ୟା ଆରୋପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସେବେ କୁହାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନାମରେ ଏପରି କିଛି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ କାବ୍ୟକୁ ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରୟାସ। କେବଳ ଏହି ଏକ ଛୋଟ ବାକ୍ୟଟି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ସମେତ ଦ୍ରୌପଦୀ ତଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏପରି ନ କହିଥିଲେ ମହାଭାରତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହିପରି କିଛି ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳଦୁଆ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କାରଣ କୌରବମାନେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ପାଇଁ ବିଷଲଡ଼ୁ ତଥା ଲାଖ ଗୃହ ପରି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଲେ କିପରି? ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଗ୍ରସ୍ତ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ହିଁ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡପ୍ରସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ମିଳିଥିଲା। ଶଙ୍କୁନି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ କୌରବଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଉଚିତ ସୁଯୋଗରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବାର କାମ କଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶବ୍ଦର ହେରାଫେରିରେ ସମାଜ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟ ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ବରଂ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆପଣ ବି ସ୍ୱୟଂ କହିବେ ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ବି ଅନ୍ଧକାରରେ ଜିଉଁଥିଲା। ଆଉ ଏହା ବି ସତ୍ୟ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକ ଅନ୍ଧ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଅଜ୍ଞାନ, ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା। ଆଉ କେବଳ ବାହ୍ୟଚକ୍ଷୁହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମହାଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଈର୍ଷା ଓ ଅଭିମାନ। କାହିଁକି ନା ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମରୁ ନାରୀ ସମାଜର ଇଜ୍ଜତ ଓ ସମ୍ମାନର ରକ୍ଷା ହେତୁ ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧକୁ ରଚାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନାମରେ ଏହିପରି ଆରୋପ କେବଳ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆମେ ନିଜର ଇତିହାସକୁ ସ୍ୱୟଂ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣାଇବା କଥା ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି କଥାକୁ ଗଭୀରତାର ସହ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜଣେ ସଦାଚାରରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜୀବ ଉପରେ କେହି ମିଥ୍ୟା ଦୋଷ ଲଗାଏ, ତ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ତାହା କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭ୍ରାମକ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ପୁରାଣ କାହାର ନାମରେ ଶ୍ରୀ କିମ୍ବା ଦେବୀ ଯୋଗ କରି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ଆମର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ କି ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କେବଳ ମିତ୍ର ନୁହଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଯାଜ୍ଞସେନଙ୍କୁ ସହନଶୀଳତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ମାନାଯାଉଅଛି, ଏପରି ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ କଳଙ୍କିତ କରାଇବା ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି? ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଏତେ ଦୂଷିତ ହେଲାଣି, କୌଣସି ସାମାଜିକ ନାଟ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଦୃଶ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବଳାତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କଥାଟି କଟୁ ହେଲେ ବି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତଥାପି ଯଦି କୌଣସି ଦୈବୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଧାରଣ କରିଥିବା ମହାନ ନାରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା କଳଙ୍କିତ କରାଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ପୁରୁଷ ସ୍ୱଭାବରେ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଭାବନା ଜାତ ହେବ ନାହିଁ କି? ଆଉ ଆଜି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ନାରୀ ପୂଜନୀୟ ତଥା ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ପୁରୁଷଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗୃହର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଥାଏ।
आउ जदि घरणी घरर शोभा छाड़ी स्वाधीनता नाम वस्त्र खोली समाजर मनोरंजन करे तेबे द्रौपदी नाम एही मिथ्या षड्यंत्र सत्य हेबारे कौनसी संदेह नाही। कौन एही पुरुष समाज निजर दायित्व रे अवहेला करुछि कि जेउथि आज नारी निजर प्राकृतिक कोमल स्वभाव को छाड़ी कठोर निष्ठुर तथा चरित्रहीनतार शिकार हेउछि। एथिरे भूल कहार एही विषय आपणक मत कमेंट रे जणातु। भिडियोटी को लाइक शेयर करी एही परी तथ्य जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ, जय सत्य सनातन।